And next we are going to finish the chapter. And the topic one is effect of catalyst. Effect of catalyst. That is the fifth effect. Surface area, nature of reactant, concentration and temperature. That all we finished. Okay. Catalyst is a substance which alters the rate of reaction, which increases the rate of reaction actually. Because normally catalyst is positive catalyst. There are two types of catalyst. One is positive catalyst, and the other one is negative catalyst, negative. Positive catalysts are the catalyst which increases the rate of reaction, and negative catalysts are the catalyst which decreases the rate of reaction without itself undergoing any chemical change, any permanent chemical change. Even temporary chemical change, but reaction okay, and that is called catalyst. Okay, they does not alter delta G or Kc. Equilibrium constant name affect delta G ne affect delta G positive ആയിട്ടുള്ള delta G positive എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? delta G positive എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. ഒരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എനർജി കൊടുത്ത് നടത്തിയെടുക്കുന്ന ആളുകളല്ല എന്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുകയോ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. ദേ ആർ കോൾഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ catalyst നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്? ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് increases the rate of chemical reaction. Okay, or നമ്മൾ normally increases എന്ന് പറയും, sometimes it decreases. In that time it is called negative catalyst. Normally catalyst എന്ന് വെച്ചാൽ positive catalyst ആണ്. Potential energy reaction coordinate along y-axis. Reaction coordinate. Potential energy reaction coordinate. Y-axis. Okay, അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക്കോ എൻഡോതെർമിക്കോ ആവാം, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, അതേതോ ആവട്ടെ. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ, ഇവിടെ റിയാക്റ്റന്റ്, ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ദർ ഇസ് എ activation energy. Okay, and this is the reaction pathway vary in the absence of catalyst. Catalyst in the absence, catalyst in the absence നടക്കുന്ന reaction pathway ആണത്. ഇനി in the presence of catalyst what is happening? That follows another pathway. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ? ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ആളുടെ റിയാക്റ്റന്റ്, ഇത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ഇത് EA1, ഇത് EA2. ഓക്കെ, EA2 is less than EA1. EA1 is the activation energy in the absence of catalyst. EA2 is the activation energy in the presence of catalyst. And this is the reaction pathway. In the reaction pathway in the presence of catalyst. And this is the action of positive catalyst. നിങ്ങളുടെ NCERT നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിനാണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ a catalyst increases the rate of chemical reaction without itself undergoing any chemical change, any permanent chemical change. It reduces the activation energy of the reaction. അപ്പോൾ എന്തായി? പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും, അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ they lowers the activation energy of the reaction and thereby increases the rate of chemical reaction. Okay, ഇനി ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് നോർമലി ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. പക്ഷെ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ഇവരെന്താ നടക്കുക? ഇത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്
ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ദൂരമല്ലോ, വരച്ച് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം ദാറ്റ് ഈസ് EA2, ദാറ്റ് ഈസ് EA2. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് EA1. ഇവിടെ എന്താണ്? EA2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EA1 ആണ്. സോ എ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ദെർബൈ ഡിക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ പതുക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസ് നടക്കുള്ളൂ, അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം. This is the reaction pathway in the presence of catalyst. This is the reaction pathway in the absence of negative catalyst. Okay? അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള effect of catalyst. അത് കഴിഞ്ഞു. Effect of catalyst. A catalyst increases or decreases the rate of chemical reaction by altering their activation energy. A positive catalyst increases the rate of reaction by lowering the activation energy, and negative catalyst decreases the rate of reaction by enhancing the activation energy. Clear anallo? This is all about effect of catalyst, and the last topic of this chapter is collision theory. According to collision theory, all reactant molecules are assumed to be hard spheres. All the reactant molecules are assumed to be hard spheres. It is hard sphere ആയിട്ട് assume ചെയ്തു. And they must collide with each other in order to bring about a chemical reaction. Okay? അപ്പോൾ they are assumed to be hard spheres and they should collide with each other in order to bring about a chemical reaction. And the important thing is with sufficient kinetic energy and proper orientation. ഇവർക്കൊരു സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിയാക്റ്റൻ മോളിക്യൂളിന് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയോടും പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷനും കൂടിയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൊളീഷൻ തിയറി, all the reactant molecules are assumed to be hard spheres and they must collide with each other in order to bring about a chemical reaction. Okay? And in order to bring about a chemical reaction with sufficient kinetic energy and proper orientation. Okay? They must collide with each other with sufficient kinetic energy and proper orientation in order to bring about a chemical reaction എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്റ്റൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ റിയാക്ഷൻ പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ മോളിക്യൂളാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ മോളിക്യൂൾസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? റിയാക്റ്റൻ മോളിക്യൂളിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർ ഷുഡ് ബി ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ത്രഷോൾഡ് എനർജിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കൊളീഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്റ്റൻ മോളിക്യൂളിന് ഓൾറെഡി ഒരു എനർജി ഉണ്ട്, അതിനോട് കൂടി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടി കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൽ മൊത്തം ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റവും ഉള്ള രണ്ട് റിയാക്ടൻസ്, ഒരു മോളിക്യൂളാണ് AB. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ വീണ്ടും അനദർ എ വിത്ത് ബി. അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ്? AB ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊളൈഡ് ചെയ്യാണ്. ദേ ആർ കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എയും എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തടുത്ത് വരും, കൊളൈഡ് ചെയ്തു. എയും വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ബിയും വന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോണ്ട് എന്താവും? ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. അതിനാവശ്യമായ എനർജിയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. പിന്നീട് ഇത് ഡികമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും? ദാറ്റ് വിൽ ഫോം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഉണ്ടായി, ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് എന്തായി? ബ്രേക്ക് ആയി. ഓക്കെ, അടുത്ത മോളിക്യൂൾ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ബി. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. എയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
and that is called proper orientation. ഇനി അത് ഇംപ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ഇവർ ഇംപ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട്, ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു കൊളൈഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് ബി, ദിസ് ഇസ് എ. ഇവിടെ ഇവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ദിസ് ഇസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ. ഇവിടെയും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും വേണം, എനർജി വേണം, പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ വേണം. ഈ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും എനർജി ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു collision theory, all reactant molecules are assumed to be hard spheres, and this reactant molecule must collide with each other with sufficient kinetic energy and proper orientation in order to bring about a chemical reaction. And according to collision theory, our അടുത്ത statement ആണ്, according to collision theory, rate is equal to ZAB into F. Okay, where A and B are റിയാക്ടൻറ്റുകളാണ്. എയും ബിയും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യണം. ZAB എന്താണെന്ന് പറയാം. where F is equal to e raised to minus EA by RT ആണ്. And that is equal to Boltzmann factor. It is called Boltzmann factor. Okay, അപ്പോൾ it is the fraction of molecule. It is the fraction of molecules with energy greater than or equal to activation energy. ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ എനർജിയുള്ള ആളുകളുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദിസ് ബോൾട്സ്മാൻ ഫാക്ടർ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ NCERT മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കൊടുത്തത്, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു, അക്കോർഡിംഗ് ടു collision theory, the rate of reaction is equal to ZAB into e raised to minus EA by RT. Okay, this is the equation. Okay, rate is equal to ZAB into e raised to minus EA by RT. പിന്നീട് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തത്, ഇപ്പോൾ EA ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, R യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, T ടെമ്പറേച്ചർ, ആൻഡ് ദിസ് ഓൾ ടേം ഇസ് കോൾഡ് ബോൾട്സ്മാൻ ഫാക്ടർ. Okay, it is the fraction of molecule with the kinetic energy with energy greater than activation energy ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി we should explain what is ZAB. ZAB is called collision frequency. Collision frequency ZAB എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എയും ബിയും ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിയും ക്യൂ ആണ്, ZPQ ആണ്. ഓക്കെ, it is the number of collisions per second. It is the number of collisions per second per unit volume of the reactant. ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യം, ഒരു 1 ml റിയാക്റ്റന്റിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് collision frequency. It is the number of collisions per second between A and B. It is the number of collisions per second per unit volume of the reactant. That is collision frequency. Okay, പിന്നീട് the equation is modified. The equation is modified. നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, modified that rate is equal to collision theory equation. A factor P is introduced into ZAB into e raised to minus EA by RT. Actually ഇത് F എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ e raised to minus EA by RT എന്ന് പറയുന്നത് EA എന്ന് പറയുന്ന എനർജിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ആളുകളുടെ ഫ്രാക്ഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജീൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ, സഫീഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതായത് എന്താണ്, പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എയും ബിയും B കൊളൈഡിങ് വിത്ത് AB, പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്, റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് P എന്ന് പറയുന്നത്. P ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ആ പിയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. സോ അതാണ് ഇക്വേഷൻ. P ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ or steric factor.
സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഒരു രണ്ട് മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അതാണ് സ്റ്റെറിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെറിക് റിപ്പൽഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ റിപ്പൽഷൻ ഡ്യൂ ടു ഹെവിയർ ഗുഡ്സ്, ബൾക്കി ഗുഡ്സ്. ഓർഗാനിക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പൽഷൻ വന്നാൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ കൊളീഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് പി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. First equation, rate is equal to ZAB into e raised to minus a by RT. All terms are defined and the equation is modified by introducing a probability factor or steric factor P into the equation, that is P into ZAB into e raised to minus EA by RT. മനസ്സിലായല്ലോ? So this is all about collision theory and that's all about this chapter also. Okay, നമ്മളപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ഹൗ വിൽ എക്സ്പ്രസ് ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, അതിൽ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ആൻഡ് നേച്ചർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അതായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു 90% എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പലയിടത്തും വന്നിട്ടുള്ള കൊളീഷൻ, അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദേ മസ്റ്റ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ശരിക്കും, അതായത് മോളിക്കുലാരിറ്റി പറയുന്നില്ലേ, എന്താ മോളിക്കുലാരിറ്റി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, അതൊരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിന് മുമ്പേ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് in an elementary reaction that must collide with each other in order to bring about a chemical reaction. അതാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അതിൽ എല്ലായിടത്തോടെ ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ വന്നിരുന്നു. കൊളീഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ഹിയർ, കൊളീഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കൊളീഷൻ നടക്കണം. ആ കൊളീഷന് സഫീഷ്യന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടോപ്പിക്സ് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.